اور مدنی چینل کے ذریعے مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آئیے جمعہ کی وہ مبارک گھڑی سے متعلق سنتے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث کریمہ میں ملتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ صاحب بحر شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں دو قول قوی ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، اور نمبر 2، جمعہ کی پچھلی ساعت۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس سال 40 قول ہیں جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک 2 خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی، جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے اگر چاہیں تو یہ قرآنی دعا مانگ لی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جمعۃ المبارک وہ برکت والا دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن مرنے کی بھی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مزید جمعہ کے فضائل سنیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر و حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں،
ताजदार मदीना मुनव्वरा सुल्तान मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन नहाए उसके गुनाह और खताएं मिटा दी जाती हैं। और जब चलना शुरू किया तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं। और दूसरी रिवायत में है हर कदम पर 20 साल का अमल लिखा जाता है। और जब नमाज से फारिग हो तो उसे 200 बरस के अमल का अजर मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुम्आ का दिन क्या आता है, हमारे लिए बरकतों, रहमतों, मगफिरतों का पैगाम लेकर आता है। दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार महबूब परवरदिगार अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीर और जुमारात को अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुजूर आमाल पेश होते हैं और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और माँ बाप के सामने हर जुमा को वो नेकियों पर खुश होते हैं और उनके चेहरों की सफाई व ताबिश यानी चमक दमक बढ़ जाती है। तो अल्लाह से डरो और अपने वफात पाने वालों को अपने गुनाहों से रंज ना पहुंचाओ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के जरिए मुझे सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आइए जुमा के 5 खुसूसी आमाल को भी समाअत करते हैं कि जुमा के दिन इन 5 खुसूसी आमाल को करने की कैसी फजीलत। हजरत सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, 5 चीजें जो एक दिन में करेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको जन्नती लिख देगा। नंबर 1, जो मरीज की इयादत को जाए। नंबर 2, नमाज जनाजा में हाजिर हो। नंबर 3, रोजा रखे। नंबर 4, नमाज जुमा को जाए। और नंबर 5, गुलाम आजाद करे। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सुल्तान दो जहान शहनशाह कोनो मकान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने जुमुआ की नमाज पढ़ी, उस दिन का रोजा रखा, किसी मरीज की इयादत की, किसी जनाजे में हाजिर हुआ और किसी निकाह में शिरकत की तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। तो आए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए जन्नत के तलबगार इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आपने समाअत किया जन्नत पाने का बेहतरीन नुस्खा इस रिवायत में हमें अता फरमाया गया कि जुम्आ के दिन इन आमाल को करने वाले के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आमाल को करने की तौफीक अता फरमाए। याद रहे, खुसूसियत के साथ तन्हा जुम्आ या सिर्फ हफ्ते का रोजा रखना मकरूह है, मकरूह तंजीही है। हाँ, अगर किसी मखसूस तारीख को जुम्आ या हफ्ता आ गया तो कराहत नहीं। मसलन 15 शाबान अल मुअज़्ज़म, शब बारात, 27 रजबुल मुरज्जब, शब मेराज वगैरह में रोजा रखा करता था और ये रोजा जुम्आ के दिन आ गया, शब बारात जुम्आ के दिन आ गई, 27वीं रजबुल मुरज्जब जुम्आ के दिन आ गई, तो उसमें रोजा रखने में कोई कराहत नहीं। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जुमे का दिन तुम्हारे लिए ईद है, इस दिन रोजा मत रखो मगर ये कि इससे पहले या बाद में भी रोजा रखो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रोजे जुमा यानी जब इसके साथ जुमेरात और हफ्ते का रोजा भी शामिल हो, मरवी हुआ 10,000 बरस के रोजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो ज़हे नसीब जुमेरात और जुमा का रोजा या जुमा और हफ्ता का रोजा रखने की भी आदत बना लीजिए कि 10,000 बरस के रोजों की फजीलत हासिल होगी। जुमा के दिन वालिदैन की कब्र पर हाजिरी का सवाब भी बहुत ज्यादा है। सरकार नामदार दो आलम के मालिक व मुख्तार शहनशाह अबरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशगवार है, जो अपने माँ बाप दोनों या एक की कब्र पर हर जुमा के दिन जियारत को हाजिर हो, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श दे और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाए। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ذریعے مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں،